Namaste everyone. Welcome to Patriji Meditation Channel. Anukshanam Divya Darshanam. What a wonderful week it is going on. It's Valentine celebration week. And we didn't even know that there are so many spiritual reasons behind these topics. And today is Hug Day. And the speaker for today is Aparna ji. So let us know a little bit about Aparna ji. Aparna ji is born in Jaipur, Rajasthan, and she came into meditation in the year 2019. She has done MSc Physics and she is associated with PSSM since she has joined JTTP. And she is also following PMC Rajasthan and PMC Bihar. She's a core member of it and she's a spiritual person since her childhood. Let us know more about her and more about this Valentine's week, the Hug Day. Welcome, Aparna ji, to this meditation. Thank Namaste. you. Namaste. Thank you so much, Hima ma'am, and everyone on the Zoom and on the viewers on YouTube. Greetings to all of you, and my pranamas to Brahmarishi Pitama Patriji and Mahata Babaji. It's a great, great pleasure to be part of this Valentine week. I've been hearing for the past week so many special days like propose days, promise days, which I'm coming, and it's very enthralling for me and listening to all these things. And it's great, great privilege and thanks. Today I'll be talking about a day called the Hug Day. Now, Hug Day. I used to think, okay, what is there in a hug? You just come, you feel like hugging somebody, you hold them, and then you just move along. But there is so much of importance and relevance to this. I was just, as I was going through, I was surprised. So today we celebrate the Hug Day, that is the 12th of February. Now I would like to share a PPT with you, if I may, and just show what is a Hug Day. And now we know, before I start this, anything in our life, we need warmth, we need affection, we need love from our loved ones or the new people who come across our life. And that is the main core essence of our life as well, how we function ourselves. So, ma'am, I would like to share PPT if I may, and then can I? Yes, please go ahead. Uh, you are co-host. Yes. I'll have to stop the other sharing, I think. Can you see my sharing? Yes, we can. Please make it a slideshow. Yes. Is it? So, Hug Day. Hug Day is celebrated on 12th, as I already mentioned, every year as a part of a Valentine week, which again, we have another day also, which is a National Hug Day, that is January 21st, in remembrance of some person. And it's, as I said, hugging, a gesture of warmth, affection, and emotional support and strength. Now, let's explore the significance of that. What is it actually? Now we go by the definitions. Now we say when we come together, come in front of each other, we express, we want to say something. We don't want to express with words. We just confirm 1 with minute. our actions. వాయిస్ చాలా లోగా ఉంది. అవునా? అట్లా తీసేసేదా నేను బ్లూటూత్? Yeah, let's check. Okay. Let us see that. I think we'll do it. పర్వాలేదు. లేదు రావట్లేదు. You're not audible. ఇక్కడ ఇప్పుడు mute వినబడుతుందా? option. Yeah. Yes.
Yes, now you will hear. Yeah, much better. Yes. Now you'll be able to hear me, right? So coming to this, I think I'll start again. So what I was talking about was the hug day, what is celebrated today, and what actually is a hug day when we come across each other, when we're wrapping, when we stand in front of, we can, as I say, practically, we comfort each other. Somebody is upset, then we just say, okay, come together. Let me show some affection that he kills get confidence. Now we have this verbal communication without even words. We communicate to each other through our actions. And it also symbolizes so much of love, care, and support. Now, people almost every time, although it's not a part of our culture, but most of the time, a mother will be hugging the child and so on. So it's a comfort, even friends, when they first time when they see each other after a long time, we would love to hug each other. And as well, you're very much aware about the love between a boy and a girl, partners, romance and all. Now we have come across, as I was just going and browsing through the net, I was surprised to come across so many types of hugs. I was totally surprised. Oh my God, so many types of hugs are there. So I said, let us come across that. Now, this type of hug, the bear hug, the tight hug, the back hug, the sleigh hug, the friend hug. And the friend hug, I feel, is one of the best. When I just meet my friend after some years, I would always like to be close to her. And I'll hugging itself, I think I'll tell off our each other's expressions and stories and all that stuff. So this is the group hug. When we are together, we do some event and we have put our heart felt on everything, all our efforts to it, and the result comes out like, and we really hug each other. All the friends, we are so happy and we say, wow, what a great job we did. It's an accomplishment. So that hug gives a lot of motivation, I feel. And then comes the self hug. When nobody is there, nobody's coming to tell me how I'm feeling. I would love to hug myself and say, oh, I'm so great, I'm so good, I'm so best. And I will motivate myself as well. So that's the self hug, the cuddle hug, the long hug, the mother and the daughter, the father and the son, to your children, to your spouses, anybody, elderly. The heart to heart hug, and the one-sided hug when somebody is watching somewhere else and the person feels like, okay, I want to just come and hug this person here and very close to them, then we say this is a one. The polite hug, which we normally do nowadays in a corporate place when we go, we're meeting for meetings and all. And it's a culture or in the Asian countries somewhere just to have a mild hug. That is a polite hug. The buddy hug, as I was talking about, the head-on shoulder hug, the quick hug, this type of hugs. It goes and on, the list goes on. So now we spoke about so many types of hugs. But somewhere along the line, if we are in Asia, it's like we think about it, whether we should hug a person or not. Now, when we are in other countries like America and all, it's something very natural. We don't think too much about hugging. Oh, hello, how are you? The moment next instant we'll be hugging. So, but we have this with virtual hugs nowadays as well. The trend of communication, digitalization, and things like that make us very, very much modern. We just, even without emotions, we say we send a virtual hug. Like Hug Day has extended into virtual realm with prevalence of social media, messaging platforms, exchanging virtual hugs through GIFs, heartfelt messages, and it also bridges our gaps. Suppose I have my brother who is staying abroad and I'm staying here in India. So, but I would want to feel like hugging him. I'll just tell him 2, 3 messages of hugs. And I'll say, see, I feel like, just feel that I'm hugging you. Right now, I felt like I would like to hug Padma ma'am. I would like to hug Aruna ma'am. I would love to hug Hema ma'am afar from here. And I will tell them, feel my hug, please. It's my form of showing affection to them. So, but hugging, my dear friends, should be with consent. Many people are not comfortable with it. They don't like being hugged. But we should always take care of that.
Okay, does he really feel that you should hug, or should just give them their freedom? So it is said that with the consent and boundaries, it is essential to remember that not everybody is comfortable with physical affection, and consent is very important, paramount. Like hugs are generally considered a warm gesture, but it's crucial for other people. So here I just portray, we can ask, can I please hug you as a courtesy? He says yes, okay, he says no, okay, fine. That is also okay with us, right? This is how I think I'm actually telling you the theoretical aspect of the hugs and all. Now we seem to have this hug, what we have been talking about is very mentally, physically, also it is like a healing process. So when I come to this, and I'm going to tell you about the physical benefits of hugging. Suppose somebody is sick, or somebody is in a depression, or is in an ailment for a long time. It does help him a lot. What is it we may know? Physical and emotional benefits. Hugs release oxytocin, a love hormone, promoting emotional bonding and stress. It releases stress. Somebody's coming tired from the office, and he's just sitting, oh, is it? And a child is coming from school. My son will come, I'll say, what happened, beta? What happened? Are you tired? And I hug him. He feels very comfortable and very happy. And half of his stress is gone over there. Then security. Somebody has fought and come. The child goes, he has some issues, and all, he comes home. And we show, what happened? Did you get, rather than shouting at him, oh, you fought. What did you do? No, no, come. Something happened to you. Come, let me hug you. First, let him hug. And then I ask him or her what happened. That creates a lot of difference. So we have a sense of security, trust, emotion healing through compassionate embracing, and they boost the serotonin levels, improving the mood and overall well-being, as I mentioned. Now, we do reinforce relationship. Many times it happens in our lives that for a very long time we have not met many people, let it be our relations, and we have just forgotten with time to even, we just recollect them and then forget. And then a time comes when we meet again. We feel universally this is very important to share love and affection and to show passion. So I think this hug day will, if suppose we get an opportunity to meet after a long time, we will come together and improve our relationships as well. How? We say it provides a chance to strengthen relationship by fostering intimacy and connection. It's a quick squeeze between friends on a lingering embrace with a partner. It reinforces the emotional bond. Lot of feelings erupt in us, emotions of love. Sometimes we cry as well when we are hugging. So this is what happens. So masters, I hope you're enjoying this journey of hugging day to day along with me, and I'm loving expressing it to you all. Now coming to the hug day isn't just for romantic relationships. It can be very much achievement oriented, like it said, to show that, oh, you know what, just the other day I was thinking giving a virtual hug to my very old childhood friend whom I had not spoken for a very long time, just to console her and convince her that I love her a lot. I said, you just imagine I'm giving you a lovely hug and I'm with you, next to you, sitting here. So that gives boosting. So, and it spreads so much of happiness. Don't you think when we are with the facial expression of happiness, we give that hug, we're uplifting their spirits. And we them rugging, all of them coming together also in communities. We see in many cultures, we all remember, we have in other cultures and religion, special method of hugging that is very important. The first instant, like in Bharat and India, we do namaskaram. Like that, they first, the moment they meet, they'll try to hug politely. So this is how it goes. And next comes the special essence and the special spiritual connection. How are we connected spiritually to the hugs? Now, how? How symbolizing unity. We always talk about peace, we talk about togetherness, we talk about oneness, how we should do, how should spread. As Patriji has always said, come together, be together, do something good for yourselves and do good for others. In the same way,
hug is also helpful in doing that. I think I when I met Patriji for the first time, I would really would love to be like a father's hug. I would want to go and give it to him. But being a master, a guru, I was hesitating. But I think, virtually hug him. So it symbolizes unity, compassion, love across cultures, showing appreciation. Yes, we are here. We are of another origin. We are from another origin. We just hug and we say, we appreciate you. This is a form of oneness. Now, the impact of hug, as we always have been discussing, emotional well-being and spiritually, we grow ourselves. We will come across. So this is how it goes. Now, in prayer, hugging during worship, like we do in our, we say in our Hindu culture, we just say namaskaram, we bow to the feet or do, but sometimes some elders will say, no, don't just touch our feet, then they will just hug. So this is also one form of that. Rituals of hugging in various spiritual traditions are there. Then transformation of energy happens, positive energy. As we talk about, it happens amongst each other. This is one of the aspects, most important aspect. We talk about energies and all. So we have to have a lifestyle which is hug-centric. Now we must wonder, what is this hug-centric? Means what is the importance of the hugs, of the power of that? Once in a while, every day, when we are going somewhere, where we are at home, we should hug each other and tell them that we are there for you. It's an assurance. It's an assurance to your child, to your even to your mother-in-law, even your mother, your father. An elderly person is like a child, if I may say so. So when you go and sit with them and you just for 1 second, with the dadima, what I call in Hindi, see that she'll be sitting in one corner and we are busy in our daily lives. We'll say, Are, we have to work, we have to go to the kitchen, we have to do this. And then in between, suddenly you get the urge to tell her that, oh, I'm here. You just go and hug, hold her tight. And Amma mane nunna nikkada, and we'll say, and I'll just hug and move further and matter. So that in that moment, that smile which radiates on her face, a navvu untundi face lo. అది చూసి ఇంకా యూ వెరీ హ్యాపీ, ఆమెకి సంతోషం, మనకి సంతోషం. సో ఇది ఏంటంటే బేసికలీ వాట్ వి మీన్ టు సే ఇస్ deeper connection between one-to-one persons in human beings and one-to-one persons. There is another thing, we always hug animals as well. We have a pet at home, we can hug, we pet, the dog comes to you lovingly, we will hug that dog will want to sit with you, we always will hug for a long time and show that love, bondage of love to the animals as well. So this is the thing I will say. Now what do we do by hugging? We spread love, we spread kindness, and we embrace diversities of many cultures, religion, let it be Christianity, let it be Islam, let it be Hinduism, let it be any culture, any religion. The core essence, by this thing, practice, we will radiate love. Now, I think by this, at the end of this, I think we can share, we can make it a part of our lives. All this talk of today, hug, 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 what is this going on? We will make it a practice to show love, affection, and lot more. So at the end, with my closing thoughts, I would love to say, please embrace spirituality through the universal language of hugs. We hug. Now, universal language, when we say, we go to the environment, we come across the environment, we have trees. Now, trees also have a language of its own. When we are just moving across a forest, a path, a garden, you sometimes just feel like hugging a tree and just closing your eyes and feel the moment and talk to the trees, and they will speak volumes. Even like a mother, a tree just portrays love, affection, and warmth. So even the environment plays a very big role. All the trees and I know nowadays what I'll do. Sometimes I'll go to after coming into meditation through my teachings, I will go to my flower pots and say,
How are you? Are you good? Are you nice? Oh, I love you. Please don't dry up. Please be fresh and ask me. I will water you daily. So that's what I'll be doing that. So end of the coming to the conclusion, I want to embrace this love, compassion to bring peace and harmony to this world, and let everybody all universally have a big hug. And I will thank Brahmarishi Pitama Patriji, and I would love to virtually hug him and say thanks for bringing me into this meditation. And the divinity of the hug can be understood with all the things which I felt today being here. Thank you so much, Masters. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Chala santosham. Nenu na flow lo velkuntu velpoyanu. So, నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ హగ్గులో ఇంత ఉందా విశేషము అనేది ఈ ఈ వ్యాలంటైన్స్ వీక్ ద్వారా నేను తెలుసుకోగలిగాను. దీని ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకోగలిగాను. అండ్ నేను అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తా వన్స్ ఇన్ అ వైల్ అందరూ కలిసి మెలిసి అందరూ ఒకసారైనా హక్ చేసుకొని, ఇష్టం లేని వాళ్ళకి కొంచెం అడిగి చేసుకొని, లేని వాళ్ళకి దాని గురించి చెప్పి ఎంత బాగుంటుంది కదా, వార్మ్త్ సెక్యూరిటీ వస్తుందని చెప్పుకుంటూ చేయాలి అని చెప్పి యూనివర్స్ కి కూడా ఒక పెద్ద హగ్ దట్ ఐమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు బి ఆన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ఐమ్ born to do some seva and I will be doing so. Thank you so much. Wow, wonderful, Aparna. What a beautiful insights on Hug Day. Really, I just feel like I'm hugging everyone virtually. And just by conversing also, it feels like we are hugging each other and talking, just like we are so close to our heart. And I just like the physical aspects of hugging, different types of hugs, as well as the spiritual part of it. The most important thing I just loved is hugging this plant kingdom, animal kingdom, as well as the mineral kingdom. They really, you know, they really get out all of our emotions. When we hug a tree, if you are having deep emotion of any sadness or any anxiety, it just goes away, just like in a Maya, you say, right? It just goes away. And I love to hug trees, and I love to hug everything in my home, whether it might be living or non-living. I just hug anything. I just feel that if I hug it, it's more, it is doing good to me, because it's the touch, the sensation of touch is in such a way that the other person is benefited. At the same time, we are also benefited uh, many times. I can say it many times. And whenever I touch something and I hug something, I feel that it is connected to me since many ages, because since many janmas I have been there, and it has been taken a form of some person or a tree or a mineral form. It might be, it has been taken some form, but I know it since ages, just by looking at it and just touching it. I feel that I know this person or this tree or this mineral or my couch or my pillow since ages. And that is the speciality of hugs. And I really love to give hug to each and everyone. I hope that you are spreading those hugs everywhere in Rajasthan. And I think they are very fortunate, the people Yeah. living there, because we need to have that spiritual concept of it and then do it. Actually, not knowing it, we are misusing our energy, because here nowadays the trend has become like only girlfriends and boyfriends hugging, or else opposite genders only hugs or something like that. We need to break that. Really, we need to break it and get this spiritual essence of hug everywhere in India also. I hope that everyone in India also uses this spiritual essence of hugs and implements them in everyday lifestyle. Right. Really loved it, madam. I think I will agree with you completely. As I was going through this, and I felt we have forgotten with time about all these things. We always have that theoretical aspect about, like, what is this hug? We first hesitate. I had come across one video where a girl is portraying a slap or a hug. Then we are so scared to even express it. We'll say, okay,
we'll set it pattern better. That is, we will not do it. But so much of emotion is there, so much of love is there, so much of spirituality is there. Even when we are hugging, we are praying. We are praying especially. In a way, we are embracing the God and goddesses, and we are telling we are there. So many a times in our dreams, in our meditation, I feel I'll be embracing like Patri Chelsea. How nice. I remember these days when I got the opportunity, I would have hugged him more and more and more and got a lot of energy from him. And as he's always there, now itself he's there. So this basic core essence, as you mentioned, giving love, giving lot of spreading love, such a nice thing, such a non-violent thing, ahimsa. And I think we should be better. And we should always tell the new coming generations there's much more positivity to this than what you are learning, coming across. So I was highly motivated by this. Thank you, ma'am. And your words are very precious. As you mentioned, we are connected to the animal plant kingdom. I was just short of so many topics. Like there's so much, there's versatility. I was talking about the types of cultures and their spiritual relevance to that hug. Why do they do it? I think it will go on and on. So, but this is just the beginning of our discussion. We will always be continuing later. So thank you True, much. Thank you so much. Thank true, you. Amarnaji, And and my hug to you and thank you to so Arna much. ma'am Thank you. and to Padma ma'am as well. True, Aparnaji. And while you were saying hugging Patriji, I hugged Patriji a lot. It's just like, I'm a little baby hugging Patri Yeah. sir. It's just like, the most wonderful time. I can stay like that only, hugging Patriji. he was treating everyone with lot of love, just like, a father to a daughter, or you can say whatever, you can name it whatever Yeah, we you can say. can. Nameless. No need to name Only it love. at all. Hug is a Yes, hug. Love. Compassion, yes. love, guidance, So invisible I miss guidance. I miss his hugs, but I can see the hug of love and love of Patriji in everyone. Whenever I meet anyone, I give hug. I find him, I think and it's a I want wonderful. Padma madam to Yes. share a few words. ఎస్ ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, చాలా కొత్త విషయం. ఎన్ని రకాల హక్స్ ఉంటాయని తెలియదు నాకు కూడా. నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది ప్రెజెంటేషన్ చూసి. అయితే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో అనేది ఇటు ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు ఎవరికైనా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. అది అటువంటిది హక్ చేసుకోవడం అనేది ఇంకా అసలు ఎవరు ఊహించలేరు అనమాట. అటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నాము ఉండి అసలు ఆ షేక్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి, హక్ అంటే ఏంటి, ఏ సందర్భాల్లో దాన్ని ఇస్తారు, ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అనేది తెలిసినప్పుడు అసలు ఎంత ఆశ్చర్యం వేసిందంటే, పత్రి సార్ చెప్పారు షేక్ హ్యాండ్ ఎందుకు ఇస్తారు, ఆయన ద్వారానే ఈ షేక్ హ్యాండ్ కల్చర్ అనేది కిందికంటా వచ్చింది అనమాట. లేకపోతే కొంతమంది వరకు పరిమితమై ఉండేది ఆ షేక్ హ్యాండ్. అఫిషియల్ గాను అట్లా ఉండేది. కానీ నార్మల్ పీపుల్ కూడా కలవంగానే ఇవాళ వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఉంటారు, కనపడంగానే షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు. ఇది బాగున్నారా అని అడగరు, ధ్యానం ఎంతసేపు చేశారని అడుగుతారు, విశేషాలు ఏంటని అడుగుతారు. ఈ చేంజ్ అనేది పత్రి సార్ వల్లనే సాధ్యమైంది అనమాట. అది ఆయనే తీసుకొచ్చారు. ఆయన ఒకసారి అడిగారు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు, ఏమయ్యా ఇంతమందిని షేక్ చేయగలమంటావా అని అడిగారు. అడిగితే అప్పుడు ఏంటి సార్ అని అంటే, ఆయన షేక్ హ్యాండ్ నుంచి కదిలించడం అంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ సోల్ ని షేక్ చేస్తారంట ఆయన. అలాగే మనకేం తెలుసో, ఎప్పుడైతే మన సోల్ కదిలిందో, కదిలినప్పుడే కదా అది ఇంకొకరికి తెలియజెప్పాలనిపిస్తుంది మనకి. ఆ కదిలినటువంటి ఈ సోల్ వెళ్ళి అవతల కదలకుండా కూర్చున్నటువంటి సోల్ ని పైకి లేపుతుంది. అది ఈక్వాలిటీకి సింబల్ అని పత్రికలు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆయనతో పాటు ఈక్వల్ గా మనల్ని పైకి లేపి కదిలిస్తున్నారు ఆయన, మన సోల్ కదిలిస్తున్నారు. అప్పుడు కానీ మనం ఆయన చెప్పేదాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కానీ లేదా వినటం కానీ చేయలేకపోతున్నాము, ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కానీ అన్ని కూడా అప్పుడు సాధ్యమవుతున్నాయి అన్నమాట. ఆయన
తో పాటు పైకి లేపి చెప్తేనే మనం అందుకోగలుగుతున్నాం దాన్ని. మనల్ని మనంగానే ఉంచి చెప్పాలి అంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదనమాట. షేక్ హ్యాండ్ వెనక ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అది అని పత్రి సార్ చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఈ హగ్ గురించి మనం చెప్పాల్సింది, నేను ఎక్కువగా చూస్తుంది నాకు యుఎస్ నుండి అట్లా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుండి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జస్ట్ ఇట్లా దగ్గరికి తీసుకుంటారు. అదొక ఫ్రెండ్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట, అది వాళ్ళ దగ్గర నుండి వచ్చేది. అయితే ఈ రోజు ఈ రోజు నేను స్నానం చేస్తున్నప్పుడు పాదాలు టచ్ చేస్తా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, మీకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు, నేను ముందుకు నడవటానికి నాకు ఎంతగానో సహకరిస్తున్నారు మీరు. ఒకదాని వెంట ఒకటి చాలా చక్కగా నడుస్తూ నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు, మీకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు అని ఆ పాదాలకు నేను చెప్తుంటే ఆ పాదాలు నాతో చెప్తున్నాయి, మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటావు కాదు అని చెప్తున్నాయి, అడుగుతున్నాయి అన్నమాట. అడుగుతుంటే నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాను. అంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోవటం అంటే ఎలా, మన పాదాన్ని మనం ఎలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని అంటే వాటి వల్లనే మన ప్రయాణం అనేది ముందుకు నడుస్తుంది. ఒక అడుగు వెంట అడుగు వేస్తాము, ముందుకు నడుస్తుంది. దానితో పాటు దాని వల్లనే మనకి అన్నింటితోనూ కూడా ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. భూమితో కానీ గాలితో కానీ, గాలి అన్ని వైపుల నుండి తగులుతుంది అనుకోండి, కానీ పాదాల నుండి తగిలే గాలి వేరు. అది స్పెసిఫిక్ గా ఒక్కసారిగా మన శరీరం మొత్తానికి ప్రయాణిస్తుంది అనమాట ఆ రంధ్రాల నుండి. తర్వాత నీటితో కానీ, ఒక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ఆ వేర్లు మనకి టచ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇట్లా వాటి ద్వారానే మనకి ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది దేనితోనైనా సరే. మరి ఇది ధ్యానంలో కూర్చునే పోస్టర్ చూసినప్పుడు కూడా ఒక పాదం ఇంకొక పాదంతో కలవటం, దాన్ని క్రాస్ చేయటం అంటే ఒకదానితో ఒకటి అది చేసుకునే హగ్గింగ్ కిందే మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు. కలయిక, ఒకదానితో ఒకటి కలయిక. ఈ చేతి వేళ్ళు రెండు ఒకదానితో ఒకటి కలయిక. ఎటువంటి కలయిక అంటే విడదీయలేనంతగా, మనం విడదీయాలంటే విడదీయలేనటువంటి కలయిక అనమాట అది. ఆ గ్రేట్ గొప్ప కలయికని హగ్ అనే పేరుతో చెప్తారనేది నాకు చెప్పారు సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే హగ్ అనేది దేనికి సింబల్ అంటే సెల్ఫ్ లవ్ కి సింబల్. ఎవరినైనా చూడంగానే, దేనినైనా చూడంగానే ఎక్కడ మనకి లోపల నుండి వస్తుందంటే మన హృదయం పొందుతుంది. హృదయం ఎప్పుడైతే విచ్చుకుని విశాలమై పొందుతుందో అప్పుడు మనం అవతలి వాళ్ళని కంప్లీట్ గా మనం రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాము. ఈ కంప్లీట్ హృదయ స్పందనకి, కంప్లీట్ రిసీవింగ్ కి ఈ గుర్తే హగ్ అనమాట. ఇది మనం సెల్ఫ్ లవ్ అంటే ఏమనుకుంటామంటే ఒక పద్మ తనను తాను లవ్ చేసుకోవటం, లేదా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని లవ్ చేసుకోవటం, యాజ్ పీస్ గా ఉన్నదాన్ని లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటారు. అంటే లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ వేరు, సెల్ఫ్ లవ్ వేరు. సెల్ఫ్ లవ్ అనేది ఏంటంటే ఈ లోపల ఏదైతే ఉందో ఇది బియాండ్ ఐడెంటిటీ, నేను అనేది లేకుండా అందరిలో ఉన్నటువంటి ఆ సెల్ఫ్ ని మనం లవ్ చేయటం. అది ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో అంతగా మనం ఇష్టపడటం, అంతగా మనం యాక్సెప్ట్ చేయటం, అంతగా మనం రిసీవ్ చేసుకోవటం. చూడండి, మనలో ఎటువంటి తప్పు ఒప్పులు ఉన్నా కానీ మనల్ని మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాము, ఎప్పుడు మనల్ని మనం రిజెక్ట్ చెయ్యం అసలు. అలానే అందరిలో ఉన్నటువంటి ఆ సెల్ఫ్ ని కూడా మనం కంప్లీట్ గా మనల్ని మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామో, యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామో అలా యాక్సెప్ట్ చేయటం, దాని పేరే హగ్ అనమాట. ఇది పత్రి సార్ నుండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట ఎప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, ఐ నెవర్ మెయింటైన్ ఎనీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్ అని చెప్పేవాళ్ళు. అంటే ఆయన ఎవరి నుండి కూడా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చెయ్యరు. ఎవరైనా ఆయన నుండి దూరంగా వెళ్తున్నా అంటే అది వాళ్ళకున్న దాని వల్లే తప్ప, వాళ్ళ అర్థం కానితనం వల్ల, వాళ్ళ అజ్ఞానం వల్లనే తప్ప పత్రి సార్ ఎప్పుడు కూడా ఆయన డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చెయ్యరు. మనం ఒక డిస్టెన్స్ ని ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తామంటే కొన్ని సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం మనం క్లీన్ చేసుకుంటున్నాం, దీని ముందు కూర్చోవాలనుకోండి, ఎంతవరకు కనిపిస్తున్నామో అంతవరకు క్లీన్ గా పెట్టింది అవతల కనిపిస్తుందంటే మనం కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అవుతాం. అది దాటి మనకి ఇంకేదన్నా కనిపిస్తుందని మనం కంఫర్టబుల్ గా ఉందాం. ఎందుకనంటే అది మనం ప్రాపర్ గా పెట్టలేదు.
ఈ ప్రాపర్ గా లేని దాన్ని అందరూ చూస్తారు అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనం దాన్ని హైడ్ చేసేస్తాం. ఈ హైడింగ్ అనేది పత్రి సార్ దగ్గర ఉండదు. ఎందుకు ఉండదంటే ఆయన ఆల్వేస్ ఆల్ టైం ఎక్కడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఆయన కంప్లీట్ ప్యూర్ గా ఉంటారు, కంప్లీట్ ప్రాపర్ గా ఉంటారు. ఏం మాట్లాడినా, ఏం చూసినా, ఏం చేసినా, ఎక్కడ నడిచినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన, హగ్ ఇచ్చిన, ఎవరినైనా ఇట్లా దగ్గరికి తీసుకున్నా కానీ ఏదైనా కానీ ఆ కంప్లీట్నెస్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ హృదయ స్పందన, ఆ హృదయం అనేది ఎంత విశాలమో మనం చెప్పలేము. ఎందుకనంటే ఆయన కంప్లీట్ ప్యూర్నెస్ కి ఆయన మన ముందు ఒక మన ముందు ఉన్నటువంటి సాక్షాత్కరించినటువంటి ఆ ప్యూర్నెస్ అన్నమాట ఆయన. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎవరి నుండి కూడా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయరు. ఎప్పుడైతే మనం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనం ఆ హగ్ అనేది ఇప్పుడు హిమా చెప్పినట్టు అది ఒక పని కింద అయిపోతుంది అనమాట, జస్ట్ ఫర్ సేక్ అయిపోతుంది. అట్లా కాదు, ఎవరినైనా మనం చూడంగానే ఎవరి పట్లనైతే అది లోపల నుండి ఆ హృదయం పొంగి ఆ ఇష్టం అనేది వస్తుందో అప్పుడు వాళ్ళని దగ్గరకు తీసుకునే, ఆ హక్కును చేర్చుకునే ఆ రిసీవింగ్ అనేది మనలో వస్తుంది అన్నమాట. అది అసలైన హక్కు. అప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఏమవుతాయని, మీరు పిల్లల్ని హక్ చేసుకోండి, పెట్స్ ని హక్ చేసుకోండి, లవర్ ని హక్ చేసుకోండి, హస్బెండ్ ని వైఫ్ హక్ చేసుకోండి, లేదా ఫ్రెండ్స్ ని హక్ చేసుకోండి, ఇది ఒక చెట్టుని హక్ చేసుకోండి, ఏదైనా మీరు దేన్నైనా సరే, నేలని హక్ చేసుకోండి, నీటిలోకి దిగి నీటిని హక్ చేసుకోండి, దేన్నైనా చెయ్యండి మీరు. అది మీరు తను డ్యూయల్ అనేది అక్కడ ఉండదు అనమాట. ఒక్కటి రెండు ఒక్కటైపోయేదే అదే అసలైన హక్ అనమాట, అసలైన కౌగిలింత. కౌగిలింత అంటే ఇలాగా. ఇంకొక కొన్ని కౌగిలింతలు ఉంటాయి. ధృతరాష్ట్రుడి కౌగిలి అంటారు. అంటే ప్రేమగా పిలిచినట్లే పిలిచి దాంట్లో బిగించిన తర్వాత అందులో పిండి అయిపోవాలి తప్ప, నిర్జీవం అయిపోవాలి తప్ప వాళ్ళు తప్పించుకోలేరు దాని నుండి కూడా. దాన్ని ఆ కౌగిలి అంటారు. ఇలా రకరకాలవి ఉన్నాయి. అమ్మ బిడ్డను కౌగిలించుకునేది, గురువు తన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళని కౌగిలించుకునేది, ఇట్లా చాలా రకాలు. ఇప్పుడు కొన్ని రకాలు మేడం చూపించారు, ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఎవరైనా సరే పత్రి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను గమనించినంత వరకు, నేనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే, వెళ్ళి ఆయన దీంట్లో నేను ఇట్లా వెళ్తున్నప్పుడు నాకు చాలా సేఫ్టీగా అనిపించేది, నాకు చాలా భరోసాగా అనిపించేది అనమాట. అట్లా ఆయన భుజం చుట్టూ చెయ్యి వెయ్యంగా నాకు అసలు 1000 ఏనుగులు బలం వచ్చేది అనమాట, నాకు పత్రి సార్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి. ఇది ఈ కంప్లీట్నెస్ కి ఇది గుర్తు. ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే, హగ్ అనేది, కౌగిలింత అనేది గ్రేట్ సెలబ్రేషన్. మనం ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించినప్పుడు, చెయ్యలేము అనుకున్న దాన్ని చేసి ఆ అనుభవాన్ని పొందినప్పుడు మనం దాన్ని ఇంకొకళ్ళతో షేర్ చేసుకునే విధానమే ఈ హగ్ అనేది. ఇన్ని విశేషాలు దీనిలో ఉన్నాయండి. మరి అన్నింటికంటే ఎక్కువగా మనకి స్థానం ఇచ్చినటువంటి భూమిని కౌగిలించుకున్నప్పుడు అత్యున్నతమైనటువంటి ఆనందం మనకి లభిస్తుందండి. ఆ భూమి మనల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నంతగా ఇంకేది కూడా మనల్ని రిసీవ్ చేసుకోదండి. ఒకటి భూమి, ప్రకృతి, మన గురువు, తర్వాత అనంత విశ్వం, ఇవి అన్ని కూడా మనల్ని సంపూర్ణంగా హక్ చేసుకుంటాయండి, వాటిలోకి రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. మరి దీని గురించి నిజంగానే హిమా చెప్పినట్లుగా, అపర్ణ చెప్పినట్లుగా ఎంతో మనం ముందు నేర్చుకోవాల్సి, తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే కొన్ని చర్యలు కొన్ని సొసైటీస్ లో నిషిద్ధం, ఆ చర్యలు చేయకూడదు అనమాట. అలా నిబంధనలు, రూల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని అన్నింటినీ బద్దలు కొట్టి ఇప్పుడు మనం ముందుకి స్టెప్ వేస్తున్నాము. దీని వెనక పరమార్థం ఏమై ఉంటుంది? ప్రతి చర్య వెనక ఒక గొప్ప పరమార్థం ఉంటుందండి, లేకపోతే అది పుట్టదు ఈ ప్రపంచంలో. మరి దాని గురించి తెలియజేసే ప్రయత్నమే ఈ వ్యాలంటైన్స్ వీక్ సెలబ్రేషన్స్. మరి ఈ రోజు ఇన్ని గొప్ప విశేషాలను అందించినటువంటి అపర్ణ మేడంకి, చక్కగా హోస్ట్ చేసినటువంటి హిమా మేడంకి ఎంతో కృతజ్ఞతలతో, ఒక
భౌతిక శరీరం ఈ భూమి మీద మనిషి ఎవరు కూడా దైవంగా తయారవటానికి రాలేదు, దైవమే మనిషి రూపంలో జీవించడానికి వచ్చిందని పత్రిజీ ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు. ఒక మనిషి దైవం మనిషి రూపంలో ఈ భూమి మీద ఏ రకంగా చెల్లించాలో దానికి ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఏమేమి కూర్చబడి ఉన్నాయి దానిలో అనేవి తెలుసుకుని వాటిని ఉపయోగించుకునే విధానాన్ని కూడా ఇలా తెలియజేస్తున్నటువంటి ఆది గురువు బ్రహ్మర్షి పత్రిజీకి ఎంతో కృతజ్ఞతతో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆయనే చెప్పకపోతే ఇదంతా మనకు తెలియదు, ఇదంతా ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించే తెలియదు అసలు, ఆయనే సూచన ఇవ్వకపోతే, సందేశం ఇవ్వకపోతే. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. పత్రిజీ ఎప్పుడు అనేవాడు ఆధ్యాత్మికత అనేది, ఆత్మశాస్త్రం అనేది ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ లో నేర్చుకోవాలి, లైఫ్ ఎలా జీవించాలో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నుండి నేర్చుకోవాలని చెప్పేవాళ్ళు. ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రెండు కలిస్తేనే కంప్లీట్ లైఫ్ అవుతుంది అనేది పత్రిజీ చెప్పేవాళ్ళు. అందుకే ప్రతిదాని పరమార్థాన్ని మనం తెలుసుకుని ఉపయోగించుకోవాలి, అట్లాగే మనం మిస్యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకనంటే ప్రతి ధ్యాని యొక్క వాళ్ళ చుట్టూ కూడా కొంతమంది ఉంటారు. ఇప్పుడు వరలక్ష్మి మేడం కానీ ఆల్మోస్ట్ నాది అట్లానే ఉండేది, ఈ అమెరికాకి తిరగటం స్టార్ట్ చేసే వరకు కూడా అట్లానే ఉండేది. ఎవరు నన్ను టచ్ చేయడానికి నేను ఇష్టపడేదాన్ని కదా, ఎవరికి నేను చేయడానికి కూడా ఇచ్చేదాన్ని కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ చేతికి ఇలా కట్టుకుని ఇచ్చేదాన్ని. ఒక పత్రి సార్తోనే నేను షేకాలు ఇచ్చేదాన్ని, ఎవరికి కూడా ఇచ్చేదాన్ని కాదు. ఎందుకని అంటే వరలక్ష్మి మేడం కూడా చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకని అంటే అతి సన్నని ఎవ్వరూ చేయలేని విధంగా ఆ తరంగాలు అనేవి అల్లబడి ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవరు దించుకోగలిగినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని మనం దించుకునేటప్పుడు ఆ సెన్సిటివిటీని కాపాడటానికి చుట్టూ కూడా ఇవన్నీ వేసి ఉంటాయి నెట్ లాగా. ఈ ఎవరైనా టచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ నెట్ బ్రేక్ అవుతుంది, తిరిగి దాన్ని సరిచేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అనమాట. అందుకే ఎవరిని కూడా టచ్ చేయనివ్వరు అసలు, ఎందుకంటే అవి చల్లా చెదురైపోతాయి కాబట్టి తిరిగి వాటిని కూర్చడం అనేది ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఇవ్వరనమాట. ఇట్లా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు నాదేంటంటే అక్కడ అంతవరకు కూడా వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు, అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ చర్య జరుగుతుంది, షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటమైనా ఇలా చేసుకోవటమైనా జరుగుతుంది. లేదు అదర్వైజ్ ఎవరిని కూడా టచ్ చేయకూడదు. కొన్ని చాలా సందర్భాల్లో మా రూమ్ లో కూడా నేను ఎవరిని కూడా రానివ్వను, క్లీన్ చేసుకోవటం కూడా నేనే చేసుకుంటాను, అంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ రిసీవింగ్ కెపాసిటీ దెబ్బతింటుంది, ఆ సెన్సిటివిటీ దెబ్బతింటుంది అనమాట. అందుకే ఎవరిని కూడా టచ్ చేయనివ్వరు. ఇలా అనేక రకాలుగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మరి అన్నింటిని దాటి మనం హగ్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము ఈరోజు, అది ఎంతో ఆనందం. ఈ సువర్ణావకాశాన్ని మనకు అందించినటువంటి ఆది గురువు బ్రహ్మర్షి పత్రిజీకి ఒక్కసారి మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. వండర్ఫుల్ పద్మ మేడం, అసలు ఎంత మంచిగా చెప్పారు. ఇంకా డీప్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది, లైక్ సెల్ఫ్ లవ్ మీనింగ్, ట్రూ మీనింగ్ అర్థమైంది. అండ్ అందులో ఉండే ఆ మైన్యూట్ థింగ్స్ మనం ఎట్లా కాపాడుకోవాలి, మన హెల్త్ ఎందుకు మిస్యూజ్ చేసుకోవద్దు అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేడం, చాలా అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది, హ్యాపీగా ఉంది. జస్ట్ ఆ తరంగాలను ఇట్లా పంపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, హగ్గు తరంగాలను. మనం భౌతికంగా పక్క పక్కకు లేకపోయినా ఆ హగ్ అనేది మన పక్కనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. మీరు పత్రి సార్ గురించి చెప్తుంటుంటే నాకు మీరు చెప్పిన మాటనే నాకు గుర్తుకొచ్చింది. పత్రి సార్ బీన్స్ ని కానీ చిక్కుడుకాయలని కానీ ఇట్లా బిడ్డలాగా ఇట్లా తీసుకుంటుండేనంట, ఇట్లా బిడ్డలాగా పట్టుకుంటుండేనంట. ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది నిజంగా హగ్ చేసుకోవాలంటే ఓకే మనిషిని హగ్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాము, వాట్ అబౌట్ మనం తినే ఫుడ్ ని రోజు దాన్ని హగ్ చేసుకుందాము. పత్రి సార్ బిడ్డలాగా పట్టుకుంటాడంట, మనం కూడా ట్రై చేద్దాం బిడ్డలాగా పట్టుకోవడానికి, నెమ్మదిగా ఉల్వడానికి. ఏదో టైం అయిపోతుంది అన్నట్టు టపటప కట్ చేసుకొని కర్రీ వండుకొని తినడం కాకుండా ప్రతిదాని ఓ బిడ్డలాగా చూసుకుందాము. నాకు అది చాలా నచ్చిందండి. అప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే చెప్పారో నాకు ఎప్పుడు వంట చేసేటప్పుడు కానీ నాకు అదే గుర్తుకొస్తుంది, సార్ ఇట్లా ముట్టుకుంటుండే కదా అని. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో హగ్ కదా. హగ్ డే సందర్భంగా మనం పత్రి సార్ చేసిన ఒక దాన్ని ఇప్పుడు మనం పాటించుకుందాం మన లైఫ్ లో.
అవును అవును, చాలా సున్నితంగా ఉంటారు ఆయన. వెజిటబుల్ ని మరి ఫ్రెంచ్ బీన్స్ అయితే అసలు ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు ఇలా మొలుస్తుంటే మనం మొలుస్తుంటే అక్కడ దాని మీద రసం కనిపిస్తుంది మనకి, ఆయనకి కనపడదు. అది వావ్! ఆ ఫ్రెంచ్ బ్యూటిఫుల్. బీన్స్ అంటే ఎంత డెలికేట్ గా ఉంటాయి, కానీ దానిని కూడా ఆయన ఇట్లా తీస్తుంటే ఆ రసం కనపడదు ఆయనకి, అట్లా అబ్బా! ఎక్కడ చెదరని బ్యూటిఫుల్ చాలా మేడం. అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం. అసలు రోజు ఒక్కొక్క కొత్త విషయం తెలుసుకుంటున్నాము. ఈరోజు పత్రిజీ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ఎనీబడి ఎల్స్. అదొక కొత్త విషయం మేడం. అంటే ఆయన ఎంత ప్యూరిటీగా ఉంటే ఆయన అంత మొత్తం చూపించుకోగలుగుతున్నారు. ప్లస్ మీరు ఆ సెన్సిటివిటీ గురించి చెప్పింది కూడా చాలా గొప్పగా ఉంది మేడం. ఎస్, ఎంతో గొప్ప మాస్టర్స్ ఎన్నో లోకాల్లో ఎన్నో వర్క్స్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు వాళ్ళ సెన్సిటివిటీ అండ్ వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ ని ఎలా కాపాడుకుంటారు, ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది తెలిసింది. అండ్ అపర్ణ మేడం, వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రెజెంటేషన్, బ్యూటిఫుల్ స్లైడ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ గా కూడా ప్రూవ్ అయింది మేడం. చిన్న పిల్లలు చిన్నగా పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు పెరిగే వరకు తల్లిదండ్రులు ఎంత హక్ చేసుకొని వాళ్ళని ఎంత టచ్ చేసి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు పెరిగాక వాళ్ళలో ఆ అభద్రతా భావం ఉండదు అంట. అంత సెక్యూర్డ్ గా వాళ్ళు ఉంటారు. సో చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి టచ్ అంత అవసరం చిన్నపిల్లలకి. సో ఎస్, ఇట్ ఈస్ చాలా గొప్ప విషయం. మనం ఈ వ్యాలంటైన్స్ వీక్ ని ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న విషయాల్ని కూడా మనం స్పిరిచువాలిటీతో కలుపుకొని ఇలా చెప్తున్నాము. సో ఎస్, ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ అరుణ. యాక్చువల్గా నేను యుఎస్ కి తిరగడం మొదలు పెట్టిన తర్వాతే పీపుల్ తో కలవడం అనే దాంట్లో నాకు ఆ ఈజీనెస్ వచ్చింది అనమాట. ఇది జస్ట్ క్యాజువల్ అని కాకుండా, క్యాజువల్ అనేది కొంచెం ఇంకా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వటం కానీ, ఇట్లా ఎవరైనా దగ్గరికి రాగానే ముందు ఇక్కడ అడమాడ అని కాదు, జస్ట్ ఫ్రెండ్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ అది తీసుకోవడం అనేది, క్యాజువల్ అనేది అది వచ్చింది బాగా. ఇక్కడైతే అది చూడం, ఇండియాలో అయితే అది చూడం, ఇప్పటికీ ఇండియాలో అది చూడం. ఎప్పటికైనా చూస్తామో లేదో తెలియదు. ప్రతిదాని వెనక ఒక తప్పుని వెతకటం అనేది ఇక్కడ అలవాటు అయిపోయింది. ప్రతిదాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని ఇప్పుడు మనం తీసుకొస్తున్నాం. నాకు మేడం మీరు అసలు ముందు అన్నది హక్ చేసుకునే అలవాటు లేదు మేడం. కానీ పిఎస్ఎస్ఎం లో వచ్చాక మనం అందరిని హక్ చేసుకుంటుంటే అప్పుడు అర్థమైంది అసలు ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా జరుగుతుంది. మనము హగ్, అది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ సింపుల్ హగ్, దాని వెనకాల చాలా జరుగుతుంది అని నాకు పిఎస్ఎస్ఎం లో వచ్చాక అర్థమైంది మేడం. మ్యామ్ చిన్నప్పుడు నాకు గుర్తు ఫస్ట్ టైం అది చిన్న పిల్లనే, జస్ట్ హార్డ్లీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ నైరోబీ కెన్యాకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఎంత మన మనస్సుల్లో పెట్టుంటారంటే హెజిటేషన్, చెయ్యి షేక్ హ్యాండ్స్ కూడా అడిగితే కూడా ఇచ్చింది, నో 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 ఐమ్ ఓకే ఐమ్ ఫైన్ ఇట్లా అన్నట్టు. అదే వచ్చి మనం ఎంత మీరు అన్నట్టు ఎనర్జీ ఎంత పాజిటివ్ గా, ఎంత ప్రేమ అనే ఎనర్జీ మనం పంపిస్తూ ఉంటే ఆ భావన సెక్యూరిటీ ఎంత ఉంది దాంట్లో. అంటే ఏదో కొండంత ప్రొటెక్షన్ షెల్టర్ ఇచ్చినట్టు ఫీలింగ్ అన్నమాట. ఆ గురించి మాట్లాడేటప్పుడే అబ్బా అవునా ఇట్లా కూడా ఉంటుందా, మన ఆలోచనలో మార్పులు తెచ్చుకోవచ్చు, మన భావంలో మార్పు ఎంతసేపు మనం రకరకాలుగా చూస్తూ ఉంటాం ఈ మధ్య. సో మనం వచ్చే చిన్న పిల్లలకి చెప్పచ్చు, చూడు ఇది ఇది దీని యాక్చువల్. మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను జస్ట్ ఒక విధంగా చెప్తే మీరు దాన్ని డీపర్ మీనింగ్ కి తీసుకెళ్ళి ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. మీరు అన్నట్టు వీఆర్ హగ్గింగ్, మనము భూమిని హక్ చేసుకుంటున్నాం, మదర్ ఎర్త్ ని హక్ చేసుకుంటున్నాం. సచ్ అ డివైన్ థింగ్. అంటే ఈ వ్యాలంటైన్ వీకెండ్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ డివైన్. ఒక్కొక్క డే మీరు చెప్పే కొద్దీ అరే ఇంత ఉందా దీంట్లో, మనం ఇది మిస్ అవుట్ చేసామా, ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఉందా అని డే బై డే ఒక పెద్ద ఏమంటారు రీసెర్చ్ అనండి, రిలవేషన్ అనండి, ఇది చాలా బాగుంది, సంతోషం అన్నమాట. అండ్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ అరుణ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ హిమ మ్యామ్, లవ్లీ మీటింగ్ యూ ఆల్. ఐ థింక్ పత్రి సార్ ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక ప్రపంచం క్రియేట్ చేసి అందరినీ తీసుకొస్తున్నారు వేరే వేరే భావాలతో. దీనివల్ల ఎన్నో రకాలుగా మార్పులు,
భాషల వల్ల భాష తెలుసుకోవడము, ఒకరినొకరు అప్రిషియేట్ చేయడం, ఒకరి టాలెంట్స్ని అప్రిషియేట్ చేయడము. సో మేము ఇంత ఈజీగా ఈరోజు చెప్పగలుగుతున్నాం దట్ లెట్స్ హగ్ ఈచ్ అదర్ అంటే, వి సే లెట్స్ హోల్డ్ హ్యాండ్స్ అంటే, వావ్, దట్స్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ మేడం, ఇంకా థ్యాంక్ యూ సో షేర్ చేసుకుంటారా? యా, ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా షేర్ చేసుకుంటారా మీరు? Friends, anyone wants to share దివ్య, about this hug day? అఖిల మేడం. మేడం నమస్తే మేడం. చాలా బాగుంది అసలు. వ్యాలంటైన్స్ డే అంటే ఒక్క రోజనే తెలుసు. జస్ట్ ఒక ప్రేమికులు ఇద్దరి దగ్గర, ఒక మేలు ఫిమేల్ వాళ్ళ ఇద్దరి దగ్గర ఉన్నటువంటి అది లవ్ అనుకోవాలనో మరి అట్రాక్షన్ అనుకోవాలనో కూడా తెలియదు మేడం. ఆ డిఫరెన్సియేషన్ కూడా తెలియని సిచ్యువేషన్ లో ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే ఒక 7 days ఒక్కొక్క దానికి ఒక ప్రత్యేకతనిస్తూ ఎంతో అద్భుతంగా ఇలా కూడా ఉంటుందా అన్నట్టు ఈ ప్రోగ్రామ్ సెలబ్రేట్ చేస్తూ, అసలు హగ్ అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి మాట్లాడుకోవడానికి కూడా భయపడే రోజులు ఇండియాలో. అట్లా ఇంకా షేక్ హ్యాండ్ అంటే అస్సలు లేదు మేడం. హగ్ అయితే ఇంకా అస్సలు లేదు. ఇంకా అలాంటి దాని యొక్క వాల్యూస్ తెలియజేస్తూ, అసలు ఇద్దరు యొక్క హగ్ తో ఆ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంత బాగుంటుంది, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేది ఇద్దరు చేసుకున్నప్పుడే తెలుస్తుంది మేడం. అది ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఆ ఫీలింగ్ 100% కలుగుతుంది. దీని వాల్యూ ఇక్కడ వింటూ ఉంటే అసలు ఇందాక హిమా మేడం చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్క వెజిటబుల్ తో, ఇప్పుడు పత్రిసార్ ఉన్నారు, మనం పత్రిసార్తో హగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మీతో మనం ఫిజికల్ గా దూరంగా ఉండొచ్చు, కానీ మనం హగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఒక మొక్కతో, ఒక వెజిటబుల్ తో, ప్రతి చెట్టుతో. నిజంగా ఆ ఫీల్ అద్భుతం మేడం. అసలు అది ఆ హగ్గు దాని వాల్యూస్ అనేది ఒక పిఎస్ఎస్ఎం లోకి వచ్చినాక ఈ ధ్యాన సాధనతోనే అర్థమైంది, లేకపోతే అసలు తెలియదు మేడం. దట్ ఈస్ పత్రిజీ అన్నట్టే ప్రతిదీ అనిపిస్తుంది నాకైతే. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి అపర్ణాజీ చాలా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కోణంలో వాళ్ళ యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి ఆ భావాలను చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటే ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుందో, హగ్గు గురించి ఎంత బాగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. పద్మ మేడం చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం. మీరు చెప్పే ప్రతి టాపిక్ పైన డీపర్ మీనింగ్ నిజంగా మేము వినకపోతే మిస్ అవుతాం అసలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Akila madam, for the beautiful insights. Thank you so much. Divya garu, you want to share? మీరు మాట్లాడతారు. ఎస్ హిమ, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ హగ్ అన్నప్పుడు నాకు ఒక రీసెర్చ్, ఒక ఆర్టికల్ ఎక్కడో చదివినాను. ఎవ్రీడే పర్సన్కి ఏమంటారు, సర్వైవల్కి 4 hugs కావాలి, మెయింటెనెన్స్కి 8 hugs కావాలి, అండ్ 12 hugs ఫర్ గ్రోత్ అంట. అంటే సర్వైవల్ టు మెయింటెనెన్స్ టు గ్రోత్, అంత పవర్ఫుల్ ఎనర్జీస్ ఒక హగ్కి పర్ డే ఆ పర్సన్ నీడ్స్. సో మనం జస్ట్ హ్యూమన్తో హగ్ అనుకుంటాం, కానీ లైక్ ఎవ్రీబడి సెడ్, ఇట్స్ విత్ నేచర్. ఒక చెట్టుని హగ్ చేసుకున్నప్పుడు, ఒక యానిమల్ని హగ్ చేసి ఎంత ప్యూరిటీ. అండ్ ఎస్, ప్యూర్ ఎనర్జీస్ అక్కడి నుంచి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ పిఎస్ఎస్ఎంలో వచ్చాకే ఆ హగ్ ఒక వాల్యూ తెలిసింది. అంతకుముందు ఒక హెసిటేషన్ ఉండేది, హగ్ అంటే ఓ ఇదేదో పెద్ద మిస్టేకే అన్నట్టుగా. బట్ ఇక్కడ వచ్చాక ఆ ప్యూరిటీ అనేది యా, వి ఆల్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు పత్రిజీ. Thank you so much, Divya garu, for sharing. Beautiful, beautiful thing. Anyone wants to share? Let's meditate for 15 minutes. Yes, Please. let us meditate. Friends, let us meditate. Everyone make yourself comfortable as possible. Let us all relax our body, relax our mind, relax our soul. If you're having specs, please remove them.
Close your eyes, clasp your hands, cross your legs. Observe your natural and normal breath. మన సహజమైన శ్వాసను గమనిద్దాం. చక్కని మ్యూజిక్ తో ధ్యానంలోకి వెళ్దాం. ఈ హగ్ డే ఎంతో స్పెషల్ ది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఆత్మపరంగా ఏ విధంగా మనకు ఈ స్పర్శ హగ్ ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకున్నాం. అదే మనం ఫీల్ అవుదాం. ప్రతి ఒక్క కణము ఆ స్పర్శని ఫీల్ అవుతుంది. ఎంతో ప్రేమ, ఎంతో కరుణ ఉంటేనే మనము హగ్ చేసుకోగలము. మన గుండె ఈ ప్రేమతో పొంగి పొర్లుతుంది.
ధ్యాన సాధన ప్రతిరోజు చేస్తూ మన లోపల ఉన్న సహజ గుణాలను బయటికి తీద్దాం. ఉన్నతమైన జ్ఞానంతో మన ఈ శరీరాన్ని లోక కళ్యాణం కోసం ఉపయోగిద్దాం. ఎంత అద్భుతమైన రోజు ఇదో, ఎంత చక్కని రోజు. మనమున్న చోటే ఈ గాలి మనని హగ్ చేసుకుంటుంది. బయటికి వెళ్తే సూర్యకిరణాలు మనని హగ్ చేసుకుంటున్నాయి. చంద్రుడు తన కిరణాలతో మనని హగ్ చేసుకుంటాడు. ఇలా ఎన్నో ఎన్నో మరెన్నో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, మనకు తెలియనివి. మనని నిరంతరం హగ్ చేసుకుంటూ మనకి ఎనర్జీని పంపిస్తూనే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హగ్గింగ్ us every second. ఈ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వినగలుగుతున్నామంటే ఆ మ్యూజిక్ మన చెవులని హగ్ చేస్తుంది. ఒకటైపోయాయి మ్యూజిక్ మరియు మనము. ప్రతి దానిలో సూక్ష్మాన్ని అర్థం చేసుకునేలా జ్ఞానాన్ని మనకు అందించినందుకు మన గురువు గారైన పత్రిజీ గారికి శతకోటి ధన్యవాదాలు.
ఎప్పుడైతే మన లోపల ఆ దైవత్వాన్ని దాన్ని తెలుసుకుంటామో అప్పుడు అన్ని జీవరాశులు మన యొక్క స్పర్శ కొరకు మన దగ్గరికే వస్తాయి. జీసస్ దగ్గర గమనించినట్టయితే ప్రతి ఒక్క యానిమల్, ప్రతి ఒక్క జంతువు నన్ను తాకు అని దగ్గరకు వచ్చి కూర్చునేవట. అలాగే కృష్ణుడితో రాముడు కూడా అలాగే ఉండేవట. వీఆర్ ఆల్సో గాడ్స్. మన లోపల ఆ చైతన్యాన్ని నెలకొల్పుదాం. అన్నిటి పట్ల ప్రేమతో, కరుణతో ఉంటాం. అద్భుతంగా జరుగుతుంది మన ధ్యానం. కేవలం శ్వాస మీద ధ్యాస. చివరి 1 నిమిషం చివరి 30 సెకండ్లు అలాగే ఉండండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అద్భుతమైన ఎనర్జీని స్వీకరిస్తూ, ఫీల్ అవుతూ, మన పక్కనున్న తరంగాలను గమనిస్తూ ఈ ధ్యానానికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. నెమ్మదిగా మన 2 చేతులను మన 2 కళ్ళ మీద పెట్టుకుందాం. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ఎప్పుడైతే మీరు రెడీ ఉంటారో ఈ ప్రపంచాన్ని మరో కొత్త విధంగా మన కొత్తదనంతో చూద్దాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి, ఒక మంచి చిరునవ్వుతో. అండ్ మనం క్లాప్స్ కొట్టుకుందాం. ఈ ధ్యానానికి క్లాప్స్ కొడదాం, ఈ ప్రోగ్రామ్ కి క్లాప్స్ కొడదాం, ఈ పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ కు క్లాప్స్ కొడదాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అపర్ణ మేడం, ఇంతటి జ్ఞానాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ పద్మ మేడం, ఇంతటి అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకొని వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ పత్రిజీ మెడిటేషన్ అండ్ ఛానల్. ఒకటి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మెడిటేషన్ అప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటూనే ఈరోజు ఫస్ట్ టైం నేను పుట్టింది కర్నూలు. సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ భూమి అంతా టచ్ చేసి అక్కడంతా పద్మామం అన్నట్టు అంతా బిల్డింగ్స్ ని అంతా అక్కడ వాళ్ళని అందరినీ కలిసి హక్ చేసుకొని వచ్చినట్టు ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈరోజు. బ్యూటిఫుల్ మేడం. నిజంగా అంటే అక్కడికే వెళ్ళిపోయా, రూట్స్ కి వెళ్ళిపోయానమాట దాన్ని కోసం. తర్వాత ఇక్కడ నేను ఉన్న భూమి కొన్ని ఏళ్లగా రాజస్థాన్, దానికి కూడా నాకు చాలా చాలా ఐ విల్ ఎంబ్రేస్ అన్నమాట. చాలా చాలా నేర్పించి చాలా అఫెక్షన్ ఇచ్చింది. లేకపోతే వేరే ఒక చోట పుట్టి ఇంకొక చోట అంతా ఉంటూ ఉండడం అంత ఇది కాదు, కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ లవ్, ఎఫెక్షన్, ఈ ఎయిర్, మీరు అన్నట్టుగా ఎయిర్, ఈ సాయిల్, దానికి కూడా నాకు చాలా చాలా హగ్స్. నార్మల్ గా మనం ప్రణామమ్స్ అంటాము, హగ్ అన్నా ఇది
థ్యాంక్ యూ పద్మా మ్యామ్, నాకు ఈ వండర్ఫుల్ ఓపెనింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు, నాలో ఈ ధైర్యం ఇన్స్టిల్ చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మై గ్రేట్ఫుల్ లవ్లీ ఏమంటారు ఇన్ఫైనైటెసిమల్ హగ్. అది అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ అరుణ మ్యామ్, బీయింగ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్, పరిచయం అయినారు. దివ్య మ్యామ్, అఖిల మ్యామ్, వీరందరూ all have a special place and all separate special hugs, and today introduced to Hema ma'am. Thank you for you another virtual hug. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అపర్ణ మేడం. యాక్చువల్లీ నేను ఇంతకు ముందే మీరు బార్న్ ఇన్ రాజస్థాన్ అని అన్నట్టు, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే కరెక్షన్ మీరు కరెక్ట్ చేసారు. మెడిటేషన్ లోనే ఆన్సర్ వచ్చేసింది మీరు ఎక్కడ పుట్టిరని అని. ఫ్రెండ్స్, అపర్ణ మేడం కర్నూలులో పుట్టారు. మెడిటేషన్ లో తను ఆ కర్నూలు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పుట్టిన ప్రదేశాన్ని పట్టుకొని అంత ప్రేమతోటి తను అంత టచ్ చేయగలిగారంట. ఎంత బాగుంటది. మనం కూడా చూసారా, ఒక ప్లేస్ లో ఉంటాము, ఇంకో ప్లేస్ కి వస్తాము. అసలైన మీనింగ్ ఏంటి అంటే, మనము ఎక్కడైతే ఉంటామో అక్కడ మనకు కొన్ని పనులు అసైన్ చేయబడి ఉన్నాయి, దాన్ని మనం ముందరు తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎక్కడైతే పుట్టినామో ఆ ప్రదేశాన్ని కూడా ఎంతో హగ్ ఇవ్వాలి, ఎంతో ప్రేమ ఇవ్వాలి. మనం ఉండే ప్లేస్ కి కూడా ఎంతో ప్రేమ ఇవ్వాలి. మనలాగే అందరినీ తయారు చేయాలంటే మనము ఈ మాటను అందరికీ చెప్పాలి. సో లెట్ us all spread this word. ఈ మెడిటేషన్, పత్రి సార్, పిరమిడ్స్ అన్నిటి గురించి అందరికీ చెప్దాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ అపర్ణ మేడం. థ్యాంక్ యూ పద్మ మేడం. థ్యాంక్ యూ అరుణ గారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయండి. షార్ట్ మెడిటేషన్ చేశాం ఈరోజు. షార్ట్ మెడిటేషన్ కానీ స్ట్రాంగ్ మెడిటేషన్. ఇట్లాగే నా వెనక ఉన్నట్లుగానే చాలా పెద్ద గ్రౌండ్ కనిపించింది. మనకి కృష్ణాష్టమికి అట్లా పైన ఉట్టి కడతారు. ఉట్టి కట్టి కొంతమంది వెనక్కి లాగుతున్నారు. ఈ ఎక్కి కొట్టాలి అనుకునే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడానికి చూస్తున్నారు చాలా మంది చుట్టూ కూడా. అని వాళ్ళు పట్టుదలగా వాళ్ళు దాన్ని అందుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అన్నమాట. అప్పుడు పత్రి సార్ ఏం చేశారంటే, అన్ని తానై ఆ అడుగున వరుస ఏదైతే ఉందో అన్ని తానై నించుని తన షోల్డర్స్ ఇచ్చారు. ఆ షోల్డర్స్ మీదకి ఎక్కి ఎన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా కానీ, ఎంత అందనంత ఎత్తులో ఉన్నా కానీ, ఆ షోల్డర్స్ మీదకి ఎక్కి వాళ్ళు పైకి ఇంకా పైకి ఎక్కేసి ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఉట్టిని కొట్టారు. అంటే ఒక్కసారిగా జలపాతం లాగా అందరి మీద అది పడిపోయింది అనమాట. అదే ఈ రోజు మనం దించుకున్నటువంటి ఎనర్జీస్. గ్రేట్ సెలబ్రేషన్. ఎంత నాకేం చేశామో అందరం కూడా అందులో తెలియదు. అసలు అంత అద్భుతంగా జరిగింది. దాని తర్వాత ఒక గాలిపటం ఎగురుతుంది. గాలిపటం అది సరిగ్గా అది ఎగరాలి అంటే మనం అనుకున్నట్లుగా, అనుకున్న వైపుగా, అనుకున్న ఎత్తుకి అది చేరి ఎగరాలి అంటే ఆ దారాన్ని మనం హోల్డ్ చేసే విధానం ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మనం మూవ్ చేసే విధానం ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజు ధ్యానంలో వారి జీవితాన్ని వారు ఎలా అయితే హ్యాండిల్ చేసుకోగలరో ఆ అవకాశాలని అందరి చేతులకి కూడా అందించింది అనమాట ఈ ధ్యానం అనేది. అది చాలా బాగా అనిపించింది. మీ దారం, మీ గాలిపటం, మీ జీవితం, మీ దారం మీ చేతుల్లో, మీ జీవితం మీ చేతుల్లో, ఇంకొకరి చేతుల్లో కాదు, ఎవరి చేతుల్లోనూ లేదు అని చెప్పేసి ఎవరిది వాళ్ళకి మనం అప్పచెప్పటం జరిగింది అనమాట. ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు. మనం మన జీవితాన్ని తెలియకుండానే సొసైటీ చేతిలో పెట్టేస్తాము, పేరెంట్స్ చేతిలో పెట్టేస్తాము, పిల్లల చేతుల్లో పెట్టేస్తాము. కానీ అది కాదు, మన జీవితం మన చేతుల్లోనే ఉండాలి. పూర్తిగా మన అవగాహన ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ఆ దారం అనేది ఏంటంటే కంప్లీట్ మన అవగాహన ఎప్పుడైతే మనకి పూర్తిగా ఉంటుందో అప్పుడు మన లైఫ్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇదిగో మన వెనకున్న అద్భుతమైన గురువుతో కలిసి ప్రయాణించడానికి ఇంకా ఎక్కువగా ఆ దగ్గరతనం అనేది చేస్తుంది అనమాట. నేను ఇందాక చెప్పాను సార్, ఆయన ఎప్పుడు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయరు. ఏదన్నా తేడా ఉందంటే అది మన దగ్గరే ఉంది కాబట్టి మనమే సరి చేసుకోవాలి. కానీ ప్రతి పదానికి వెనక తప్పు ఒప్పులు అనేవి వెతకకుండా
దీని వెనక ఏమై ఉంటుంది, ఇది రావటంలో మూల కారణం ఏమై ఉంటుంది, పరమార్థం ఏమై ఉంటుంది అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాము. మన తండ్రి పత్రిజీకి ఇంకా దగ్గరగా వెళ్దాము. ఇంకా మనం సెల్ఫ్ లవ్ తో అందరినీ కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ. మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా అద్భుతంగా ఉంది గాలిపటం కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. Yes, let's meet again tomorrow. Thank you everyone. Thank you. Namaste.